Right. Hi and good evening, everyone. Welcome back. I'm Muhammad Ejaz Hashmi. Today, we are continuing our session for the second day, the art of communication. I think the subtitle that is there along with it is very, very important. The art of communication for kids. Right. No doubt. Just a second, please hang on. Okay. Right. So, no doubt, many people accredit their success or acknowledge their success not just to the technical skills that they possess but also to the communication skills they have acquired. So my dear friends, now one basic very important question is, do we need to train our children in communication skills? ప్రాథమికంగా అందరూ అడిగేటువంటి ప్రశ్న, చిన్న పిల్లలకు కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, లేదా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత తెలపడం అవసరమా? అనేటువంటి ప్రశ్న చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. I would like to say that, in fact, communication skills should be taught at a very early age, and children acquire the skills very quickly. Children have very good acquisition of linguistic abilities when they are very young. ఎప్పుడైతే పిల్లలు 11 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారు భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకునేటువంటి లక్షణాలు బాగా కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌లో పిల్లలకు అవగాహన కల్పిస్తూ, అందులో వాళ్ళందరూ నిష్ణాతులయ్యేలాగా తీర్చిదిద్దగలిగితే, వాళ్ళు పెద్దయ్యాక వారి నిత్య జీవితంలో చాలా చక్కగా రాణించగలుగుతారు. Every one of us know that the main urge of every human being is to communicate, to express oneself. We have a lot of emotions, we have a lot of feelings, ideas, thoughts. We can't keep all that to ourselves. We always want to express it. That is how we let others about our identity. That is how we make others come to know about the talent, about the skills that we possess. So, my dear parent fraternity and all the children who are attending this session, see, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి ప్రాథమికంగా బాల్యం నుంచి నేర్చుకుంటుంటేనే చాలా మంచిది. ఉదాహరణకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనగానే yesterday we have defined it. What did we discuss? Communication, not the textbook definition, but in general, we have defined communication as more of understanding and less of fluency. మనం ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడతాము అన్న దానికంటే కూడా ఎంత అర్థవంతంగా మాట్లాడతాము అన్నది చాలా ముఖ్యం. కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది చిన్నపిల్లలకు అవసరమా అంటే ఖచ్చిత అవసరం. ఎందుకు? ఫస్ట్, పిల్లలు వాళ్ళ అవసరాలను వ్యక్తపరిచేందుకు. If you look at a child, if you look at a newborn baby, what does that newborn baby do? In order to drag that the parents, whenever the child is hungry or when the child has some pain, the child cries. The child cries continuously. That is how she catches the attention of her parent. Even that is also a means of communication. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కమ్యూనికేషనే. సో ఒక నవజాత శిశువు కూడా తన అవసరాలను వ్యక్తపరిచేందుకు ఏడుపు ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. మరి స్లోలీ మన పిల్లలకు 12 నెలల నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచే 40 రోజుల నుంచే వాళ్ళు శబ్దాలను గుర్తుపట్టగలుగుతుంటారు. A child will start to identify the sounds, the animal sounds and the human sounds and the mechanical sounds. All these sounds a child can start differentiating
రైట్ ఫ్రమ్ 40 days ఆఫ్ ఏజ్. 40 రోజుల వయసు నుంచే పిల్లలు ఈ శబ్దాలన్నిటి వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ వే లిసనింగ్ లిసనింగ్ ఈజ్ ద కీ టు కమ్యూనికేషన్. చిన్న స్థాయి నుంచే పిల్లలు భాషా ప్రావీణ్యాన్ని పెంచుకున్నారు. ఎప్పుడైతే పిల్లలు మాట్లాడడం మొదలు పెడతారో వాళ్ళ అవసరాలను వ్యక్తపరిచేందుకు వాళ్ళు భాషను ఉపయోగిస్తారు. సో అక్విజిషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ లిసనింగ్. Listening is the most important aspect of communication. Now, our children, once again, I would like to recollect. I would request you all to recollect what we discussed yesterday. Communication is not something about simply talking. Communication is more of understanding. Kabatti, మనం కూడా ఏంటి ఎంతసేపటికి మన పిల్లలు అర్థవంతంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారా లేదా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారా లేదా, దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ వి సే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ కిడ్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కమ్యూనికేషన్. సో భాషని తర్వాత మనం అఫ్ కోర్స్ మన క్లాసెస్ లో మనం భాషను కూడా నేర్చుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ థింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్. బట్ నౌ బేసికలీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ కమ్యూనికేషన్ బికాస్ వీ షుడ్ సెట్ అవుట్ ఆన్ అవర్ జర్నీ విత్ ద ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. Unless until we don't know what we are doing, then we can't scale greater heights. We can't develop a better understanding. So today in our session, we are trying to understand communication in a better way. And that too, we are trying to confine this communication to not the adults or to the employees or to the people who are seeking jobs. No, we are confining our topic only to the kids. So my dear parents, we all have to understand, మనమందరము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, పిల్లలు ఎంత చక్కగా అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అక్విజిషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే మనం వాళ్లకు సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించగలిగినప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు. అదే పెద్దయిన తర్వాత కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో మరి ఒక చైల్డ్ లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ని పెంపొందించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? Now that we have answered the question, sir, చిన్న పిల్లలకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పడం చాలా అవసరమా అంటే చాలా అవసరం. ఎలా అంటే తను ఎమోషనల్ గా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అన్నది తను వ్యక్తపరచగలిగినప్పుడే మనము అతన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. So in order to understand what a child is feeling emotionally, we should be able to understand him better. And when can we understand him better? Only when he conveys it. And so first we have to teach our child empathy. This is the first thing that we need to do to develop communication skills in our children. మన పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని మనం పెంపొందించాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సినటువంటి విషయం పిల్లల్లో ఎంపతిని పెంపొందించడం. Now, to all those parents who are live, what is the meaning of empathy? Let us try to understand it. చూడండి, మనం పిల్లలకు భాష నేర్పించేటప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా హై స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు, కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు, అందరి కోసం మనం సెషన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఐఎమ్ ఆల్సో విల్లింగ్ టు టెల్ యూ ఫ్యూ nuances ఆఫ్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ సెట్ ద వర్డ్ ఇక్కడ ఎంపతి అనేటువంటి పదం నేను వాడినప్పుడు ఈ పదాన్ని మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి? ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కిడ్స్ ఎవరైతే 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక రోజులో కనీసం 40 కొత్త పదాలు నేర్చుకోగలరండి. వయసు పెరిగే కొద్దీ ద ఎబిలిటీ టు మెమరైజ్ మోర్ వర్డ్స్ స్లోలీ స్టార్ట్స్ డ్విండిలింగ్. మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది. కానీ పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కనీసం I'm not talking about the maximum number of words that a child can acquire in a day. No, I'm only talking about the lower limit.
కనీసం ఒక పిల్లవాడు, ఒక పాప 40 పదాలు నేర్చుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి ముందుగా ఇవాళ మనం ఏమనుకున్నాము, పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించాలి అంటే వాళ్ళలో ఫస్ట్ ఎంపతీని డెవలప్ చేయాలి అంటున్నాం. మరి ఈ ఎంపతీ అంటే ఏంటి? యాస్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ యెస్టర్‌డే, ఒక మనిషి యొక్క ఆలోచన విధానం తనకు తెలిసిన పదాలకు పరిమితం అవుతుంది. ఎ మ్యాన్స్ థాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు ద వర్డ్స్ హి నోస్. The more number of words somebody knows, the better he can express himself. So let us add one word to our vocabulary today, that is empathy. What is empathy? Now please, ఒకసారి మనమందరం ఆ పదం యొక్క స్పెల్లింగ్ చూసినట్లయితే EMPATHY. ఆ PATHY అని చివరగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం రూట్ వర్డ్ అంటాం. అది సింపతిలో ఉంటుంది, టెలిపతిలో ఉంటుంది, యాంటిపతిలో ఉంటుంది, ఎంపతిలో ఉంటుంది. అంటే నాకు తెలిసినటువంటి 4 పదాలు టకటకా నేను మీకు చెప్పాను. 4 పదాల్లోనూ కూడా మీరందరూ ఎంపతి, సింపతి, టెలిపతి, యాంటిపతి, హోమియోపతి. దట్స్ వాట్. ఇన్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ఐ సెడ్ దేర్ ఇస్ పతి. అంటే పతి అనేటువంటిది రూట్ వర్డ్ అన్నమాట. సో పతి అంటే ఫీలింగ్. మనమందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటండి, పతి అని ఇంగ్లీష్ భాషలో మనకెక్కడ కనబడ్డా సరే ఆ పదం ఫీలింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So when we say develop empathy in child to excel in communication skills, what is the primary thing that we have to do? We have to make him aware of the emotions. Like, what are the basic emotions that a child knows? Unfortunately, we take everything for granted. మనం పెద్దవారము, పిల్లలు కూడా మనలానే ఆలోచిస్తారు అని చెప్పేసి we start taking things for granted. ఎప్పుడైనా నిజంగా మనం పిల్లల్ని ప్రశ్నించామా? లైక్ హౌ మెనీ ఎమోషన్స్ ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్? ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎమోషన్స్ నీకు తెలుసు నాన్న అని మనం ఎప్పుడైనా మన పిల్లల్ని ప్రశ్నించామా? ఫస్ట్ మనం లెట్ us try to name a few. The first important one is happiness. Now, sir, how is this going to help? Like, how is empathy going to help in communication skill? Okay, that is one question. How is empathy going to help in communication? First important thing, I'm only talking about children. Sir, when the child is happy, then how does he talk? All the parents know this very well. When they are very happy, they talk very excitedly. For instance, when a favorite teacher of a student enters into the class, when their favorite teacher enters into the class, you just got to look at the way they wish him. The big song goes on with a raised tone as if some crescendo is being played there. ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రెసెండో పలుకుతున్నట్లుగా. అంటే క్రెసెండో అంటే సంగీతం తారాస్థాయికి వెళ్ళడాన్ని మనం క్రెసెండో అంటాం. సో ఒక ఫేవరెట్ టీచర్ క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే పిల్లలందరూ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని ఎక్సైటెడ్ టోన్ తో మాట్లాడతారు. సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ టోన్, let me remind you, communication is about 3 important aspects. One is language, second is tone, and the third one is body language. Language constitutes only 7% communication, whereas tone 34%. Tone is responsible for 34% of the communication. So as long as the child is not aware of the feelings, like one thing is being happy, second one is being sad. Now usually when I talk about these feelings, I tell them, see, mother is the one who makes out very quickly. When a child talks with a very glum face, with a very low voice, ఒక బాధాకరమైనటువంటి ముఖం తోటి, లో వాయిస్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే తల్లి ఏం చేస్తుంది? ఏంటి నాన్న, ఆర్ యు నాట్ ఫీలింగ్ వెల్? ఏంటి ఇబ్బంది ఏంటి? ఎందుకు ఇవాళ నీ మనసు బాలేదా అని మదర్ వెంటనే తెలుసుకుంటుంది. ఎలా తెలుసుకుంటుంది? టోన్.
మనం మాట్లాడేటువంటి టోన్ ని గ్రహించి ఓకే, ఎప్పుడు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఎక్సైటెడ్ గా ఉండేటువంటి నా పాప, నా బాబు ఇవాళ ఎందుకో కాస్త డల్ గా ఉన్నారు. ఎలా గుర్తించారు డల్ గా ఉన్నారని? సంథింగ్ మైట్ హ్యావ్ వెంట్ రాంగ్. Maybe she had some tough time in her day to day. That is how a parent can easily make out. How? Only by observing the tone. So, my dear parents, we evaluate the mindset of our child, the mood of our child by looking at the tone. So, we also need to teach our child what are the different tones that we need to use in different situations. So, before we teach empathy to our children, we have to teach what are the different emotions. I'm sorry, we take things for granted. We think that, sir, all these things are taught at school. Not at Indian schools, not at many of them. I mean, I'm sorry. We only give much importance to the literary skills, recitation of a poem, or writing the letters or the numbers. We focus much on the writing aspect and the reading aspect, but we give little importance to the cognizant development of the child, to the psychological development of the child. So as a parent, it is our responsibility to teach our children about the emotional intelligence. Emotional intelligence plays a very vital role in communication skills. So we need to teach our child the emotions like happiness, sadness, anger, depression. I mean, depression is quite a big word for our children to know. Being upset, right? When the child throws those tantrums, పిల్లలు అలిగినప్పుడు, see, this is one idiom that I have used, throwing tantrums. దీన్ని మనము దిస్ ఇస్ వాట్, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ భాష గురించి కాసేపు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి కాకుండా ఇంగ్లీష్ భాష గురించి చెప్పాలంటే, లాంగ్వేజ్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ టాట్ కెన్ బి కాట్. భాషను, ఇట్స్ లిటరలీ డిఫికల్ట్ టు టీచ్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈజీలీ కాట్. ఎప్పటికప్పుడు మనం గ్రహిస్తూ ఉండాలి కొత్తగా ఏం వాడుతూ ఉన్నారు. వి షుడ్ గివ్ అట్మోస్ట్ అటెన్షన్. వి షుడ్ బి ఎ కీన్ లిసనర్. సో when we are a very keen listener, when we listen to something new, we should keep ourselves aware of that word. Okay, I heard this word today. First, what is the meaning of this word? ఈ పదం యొక్క అర్థం ఏంటి? తర్వాత ఈ పదం యొక్క భాషా భాగం ఏంటి? దయచేసి తల్లిదండ్రులందరూ, ఐ హోప్ యు విల్ ఆల్ మేక్ ఎ నోట్ హౌ టు టీచ్ వొకాబులరీ వర్డ్స్. అఫ్ కోర్స్ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రస్తావిస్తాను. ఇవాళ మనం ఇంకా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉపోద్ఘాతం ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ లోనే ఉన్నాము. కానీ ఒక కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు నేర్పాలి అంటే ముందుగా ఆ పదం పట్ల మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. ద good thing or the funniest thing about English language is that one word in English language can have many different meanings. Like the topic name itself, the ACE of communication skills, that was the name that we gave to our first session yesterday. And what is the meaning of the word ACE? The word ACE has many other meanings. In tennis, it has a different meaning. In playing cards game, it has a different meaning. But we also use the word ACE as an expert. So for that, the proper understanding of the word is very very important. ఒక పదం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండడం చాలా ముఖ్యం. మరి మన పిల్లల యొక్క భాషను మనం పెంపొందించాలనుకున్నప్పుడు, పదజాలాన్ని పెంపొందించాలనుకున్నప్పుడు, ఒక కొత్తగా ఒక పదం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ పదం యొక్క భాషా భాగం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్? సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్? After knowing the meaning of the word, third important thing is what is the shade of the word? Don't please get confused. We have many other sessions lined up, how to learn vocabulary and how to teach vocabulary to our kids. There are exclusive sessions on that. Let us come back to our topic. See, this is what empathy. మన పిల్లలకు మనం ఎంపతి నేర్పాలి. పిల్లలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో రాణించాలి అంటే ముందుగా మనం వాళ్ళకి ఎంపతి నేర్పించాలి. ఎంపతి అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇమోషన్స్, ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని పెంపొందించాలి. పిల్లల్లో ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని పెంపొందించాలి అంటే వాళ్ళు ముందుగా ప్రతి ఇమోషన్ ని తెలుసుకోవాలి. సార్, ఇమోషన్ ఈస్ ద consequence of a feeling or
See, one thing I would like to say, there is a cause and effect. ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది, దానికి ఒక ఫలితం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం హ్యాపీనెస్ అనేటువంటి దాన్ని ఫలితంగా తీసుకున్నట్లయితే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కాజ్ ఏంటి? వాట్ మేడ్ ద చైల్డ్ హ్యాపీ? దట్ ఈస్ వాట్ ద చైల్డ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్యాల్క్యులేట్. Okay, what when I'm talking about happiness is something that can be clearly seen, but what is underlying that happiness? Why did that happiness come? Why is that emotion being expressed by the other person? We should be able to know that. So that's what I am telling, sir. Every child is a wonder, every child is a miracle. We need to take care of the child, we need to teach them. We can't simply leave all these responsibilities to the school. As a parent, this is our responsibility. So teach empathy to the child. Then how can we know whether our child has good empathy or not? As simple as this: if a child is able to recognize the feelings, now that we are all under this lockdown, your children might have come to you 100 times, maybe asking to play. If they are below 5 years, if they are below 6 years, they might have come to you a number of times asking you to play. Come dad, let's play. Come mom, let's play. If they are a little elderly, even then in this lockdown period, they might have come to you. Now when they came to you, maybe you are occupied with some work. Now does your child insist that you should stop doing that work and come and join them to play? If that is the case, again there could be two aspects. One, the child might have come to you many a times. చాలా సార్లు మీ దగ్గరికి వచ్చుంటాడు, మీరు బిజీగా ఉన్నారు అని చూసి వెళ్ళుంటాడు. అయినా సరే మీరు చాలా టైం తర్వాత కూడా తనకు టైం కేటాయించినప్పుడు వచ్చి ఇక మొరాయిస్తాడు. లేదు, మీరే పని చేస్తున్నా సరే మీరు మీ పని ఆపి ఇప్పుడు నాతో ఆడాల్సిందే అని మొరాయిస్తాడు. ఇది ఒక సందర్భం. లేదా రెండో సందర్భం, తను మీరు చేసేటువంటి పని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని తెలుసుకోలేకపోవడం, లేదా మై డాడ్ ఈజ్ ఆన్ సమ్ సీరియస్ బిజినెస్, ఈజ్ ఆన్ సీరియస్ వర్క్ అని చెప్పేసి ఒకవేళ తను అర్థం చేసుకోలేకపోతే, then that is a clear indication that our child is lacking in empathy. So it is our responsibility to see that our child develops empathy. So ఎలా గుర్తించాలి సార్ అంటే, ఇది మన పిల్లలు ఫీలింగ్స్ ని గుర్తించగలుగుతున్నారా లేదా, మనం ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటున్నాము, పిల్లలకు బాగా తెలుసండి. వాళ్ళకు మనల్ని చాక్లెట్ ఎలా అడగాలో తెలుసు, ఎప్పుడు అడిగితే పని అవుతుంది తెలుసు, ఎప్పుడు అడగకూడదో తెలుసు. ఎలా అంటే మనల్ని చూడగానే, దిస్ ఈస్ అగైన్ ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్. బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ 59% ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. భాష కేవలం 7% మాత్రమే. మనం ఇంతగా భాష నేర్చుకోవడానికి కష్టపడతాం కదా, అది తెలుగు అయినా, హిందీ అయినా, ఉర్దూ అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా, ఇంకా ఏ ఇతర భాష అయినా సరే, మనం భాష నేర్చుకోవడానికి ఇంత శ్రమిస్తాము. కానీ భాష 7% మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ లో ప్రాధాన్యతను పోషిస్తుంది. 34% టోన్ ప్రాముఖ్యత పోషిస్తుంది. 59% బాడీ లాంగ్వేజ్. సో జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని చూసి మన పిల్లలు మనని అర్థం చేసుకోగలిగితే వాళ్ళల్లో ఎంపతి ఉన్నట్లే. వాళ్ళు ఇంకొకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇది వాళ్లకు చాలా దోహదపడుతుంది. ఎలా దోహదపడుతుంది అంటే, మళ్ళీ మనం కమ్యూనికేషన్ కి ఇచ్చిన నిర్వచనాన్ని ఒకసారి తెలుసుకుందాము. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ లెస్ అబౌట్ ఫ్లూయెన్సీ. నువ్వు ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడతావు అన్నది మన కమ్యూనికేషన్ ని నిర్ణయించదు. ఎంత చక్కగా అవతల వాళ్ళను అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మైండ్ సెట్ తోటి, ఇప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షనల్ అనాలిసిస్ గురించి చెప్పవచ్చు. సో ట్రాన్సాక్షనల్ అనాలిసిస్ అంటే పేరెంట్ స్టేజ్ ఉంటుంది, అడల్ట్ స్టేజ్ ఉంటుంది, చైల్డ్ స్టేజ్ ఉంటుంది, మన ఈగో అనేటువంటి ఇవన్నీ మాట్లాడొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మనకు వాటన్నిటితో పని లేదు. ఎందుకంటే మన సెషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ కిడ్స్ కాబట్టి. మరి కమ్యూనికేషన్ ఫర్ కిడ్స్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్? దయచేసి మీ దగ్గర ఒకవేళ పెన్ పేపర్ ఉంటే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రాసుకోమని అడుగుతాను.
ట్రై టు డెవలప్ ఎంపతి ఇన్ అవర్ కిడ్స్. మన పిల్లల్లో మనం ఎంపతిని పెంపొందించే ప్రయత్నం చేయాలి. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, practice conversational skills. Now, in this lockdown, you're all aware, in my first introductory video, I have introduced myself as a responsible father for two kids. I have a kid who's 4 year old, and then I have another kid. She's 6 years old. So, in this period of lockdown, we have had a great opportunities to start many conversations. మేము ఎన్నో కన్వర్జేషన్స్ చేశాం. సో ప్రతి కన్వర్జేషన్స్ కూడా చాలా ఇంట్రిగ్యూయింగ్ గా సాగుతున్నాయి. సో I ask them, I am trying to follow them rather than telling. First we need to follow the pattern in which they are talking to us. వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు మనతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన క్రమం ఎలా ఉంది అన్నది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి one thing that I have made very clear to my kids is, be very clear with your question. నువ్వు ఏదైతే అడగాలనుకుంటున్నావో ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా అడగాలి. Don't beat around the bush. Usually, as the children start growing, I humbly request to all the parents who have teenaged children, ఎవరి పిల్లలైతే 11 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దయచేసి ఈ ఒక్క విషయాన్ని మీరు మీ పిల్లలకు లిబర్టీ ఇవ్వాలి. చెప్పకూడదండి. మనం 100 సార్లు చెప్పొచ్చు, నాన్న నువ్వు నన్ను ఫ్రెండ్ అనుకో, నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండు. మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా, see, this is what we are telling, but how they behave is totally dependent upon what is going on in their mindset. So we need to create that space wherein a child feels very free to ask plainly what he wishes to ask, straightforward ga, mean what you ask. That is one thing that I try to inculcate among my students, even in the classroom. Right, you don't understand something, you have trouble understanding something, or you have trouble making sense to something that is discussed in the class, shoot a question straightforward, because I'm your teacher. I take no offense. I'm not going to judge you with the question that you are about to ask me. నువ్వు అడిగే ప్రశ్న ద్వారా నీ గురించి నేను ఒక నిర్ణయానికి రాను, నీ తెలివితేటల్ని అంచనా వెయ్యను. నీకు ఒక ప్రశ్న మెదిలింది, ఆ ప్రశ్న వేసే అనేటువంటి ఫ్రీడమ్ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే, అది మాటలు చెప్తే రాదండి, మన ప్రవర్తన ద్వారా వస్తుంది. పిల్లలు ఎంత ప్రశ్న అడిగినా సరే చాలా దుఃఖించే విషయం ఏంటంటే, దట్స్ ఎ వెరీ సిల్లీ క్వశ్చన్ అంటాం మనం. There is no silly question. How can we say that the question is silly? For you it may be a silly question, but for the child it's not a silly question. So the first and basic important thing in teaching conversational skills to our kids is ability to ask. Now, why the ability to ask? సార్, ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని మనం గమనించుకున్నట్లయితే, ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ వి వేక్ అప్ టిల్ ద మూమెంట్ వి గో టు బెడ్, పొద్దున్న నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి ప్రారంభిస్తే మనము నిద్రకు ఉపక్రమించేంత వరకు ఏం చేస్తుంటాం సార్? ఓన్లీ 2 థింగ్స్. దాదాపుగా ఎప్పుడు మనము రెండే విషయాలు చేస్తుంటాం. ఒకటి, ఎయిదర్ వి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వి ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో the conversation, whomever you are having a conversation with, conversations completely depend upon the ability to ask questions and the art of answering the questions. These are the 2 things that we need to develop. If the child wants to ask, teach the child, make him competent, make him able to ask, to articulate his ideas and feelings very clearly. స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి, తెలపగలగాలి, తన మనసులో మెదిలేటువంటి భావాలను తను స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. అది ఏ భాష అయినా కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం భాష గురించి వెళ్ళట్లేదండి. అఫ్ కోర్స్ మన నెక్స్ట్ సెషన్ భాష గురించి, ఇంగ్లీష్ గురించి మనం తర్వాత వస్తాం. ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. అది తెలుగు కావచ్చు, ఉర్దూ కావచ్చు, తమిళం కావచ్చు, మలయాళం కావచ్చు, కన్నడం కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఏ భాష అయినా కావచ్చు. కానీ పిల్లలు
స్పష్టంగా వాళ్ళ భావాలను వ్యక్తపరిచి ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రాలను మనం కల్పించాలి. వాళ్ళు ప్రశ్న అడగగానే వాళ్ళ ప్రశ్నల్ని మనము వెంటనే జడ్జ్ చేయగూడదు. ఇది కూడా తెలీదా అనేటువంటి ఒక మాట అనకూడదు. ఈ విషయం ఇప్పుడే నీకెందుకు? ఇది తెలుసుకోవడానికి ఇంకా చాలా టైముంది అని కూడా వెంటనే కాదు. అటువంటి ఏదైనా ఒక ప్రశ్న లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ స్థాయికి మించినటువంటి ప్రశ్న వాళ్ళొకటి అడిగారు అని మీకు అనిపించినప్పుడు డోంట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ స్ట్రైక్ ఇట్ ఆఫ్. ఎందుకు? ఒకసారి, 2 సార్లు మీ దగ్గరకొచ్చి, మీరు దానికి సమాధానం చెప్పకుండా, ఇప్పుడే అవసరం లేదు. ఇంక అది నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం ఉందన్నప్పుడు, దే డెఫినైట్‌లీ గో టు సమ్ అదర్ సోర్స్. మనల్ని కాదనుకోని ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికెళ్తారు. ఆ! ఆ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ ఇంకొకరు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు మనకంటే గూడా చాలా మెచ్యూర్డ్ అయి, మనకంటే గూడా చాలా అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే, మన పిల్లలకు కలిగే నష్టం ఏమీ లేదు. కానీ అలా కాకుండా వాళ్ళ వయస్సు గ్రూప్ వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్తే ఇఫ్ ద చైల్డ్ గోస్ టు ద సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆర్ ఎ లిటిల్ ఎల్డర్ 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరం పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికెళ్లి అడిగారనుకోండి, వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి ఆ అవగాహన లేమితోటి వాళ్ళు ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అవర్ కిడ్స్, దేర్ ఈస్ ఎవ్రీ స్కోప్ అండ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గివింగ్ మాల్ఇన్ఫర్మేషన్ టు అవర్ కిడ్. And any information that is stored in our brain definitely will have an impact. It will definitely result into action. సో ఇన్ కేస్ మన పిల్లలు ఎక్కడైనా ఒక దుశ్చర్య చేస్తున్నారంటే, ఒక తప్పుడు పని చేస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషనే దానికి కారణం. కాబట్టి ఒక పిల్లవాడు ఏ వయసు స్థాయి అయినా సరే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వి ఆల్ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సార్ ఈ ప్రపంచంలో మన పిల్లల కంటే మించిన అద్భుతం ఇంకొకటి లేదు. కనీసం ఈ లాక్‌డౌన్ అయినా అది మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. నో నథింగ్ ఇన్ థిస్ వరల్డ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థాన్ అవర్ కిడ్స్ టు us. So when your child comes to you seeking some clarification or when want to start a dialogue with you, and always the conversation starts with a question. Either you ask the question or let the child ask the question. And when the child comes seeking help to you, you please be always willing to help them. See, nothing is going to happen in a minute or two if you stop the work that you are doing. మనం చేసేటువంటి పనిని ఒక నిమిషమో 2 నిమిషాలు పాక్షికంగా ఆపినంత మాత్రాన పోయేదేమీ లేదు. ఒకవేళ పిల్లవాడు మనం ఎంపతి ఫస్ట్ స్టేజ్. మన పిల్లల్లో ఎంపతి డెవలప్ అయ్యాక కూడా మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. నా పాపలో, నా బాబులో ఎంపతి బాగుంది అని మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నాక కూడా ఒకవేళ పిల్లలు మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు మీ దగ్గరకొచ్చి డాడ్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ థిస్. ఐ హావ్ డ్రాన్ థిస్. నేను ఈ బొమ్మని గీశాను. ఈ బొమ్మ ఎలా ఉంది అని మనల్ని అడిగినప్పుడు ఇలా ఒకసారి చూసి బాగుంది అన్నంత మాత్రాన పిల్లవాడు పెద్దగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడండి. మళ్ళీ ఇక్కడ తన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ని ఉపయోగించుకొని మై డాడ్ ఈస్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు మీ. సార్ దయచేసి ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి. చిన్న పిల్లలకు చాలా అటెన్షన్ కావాలి. చాలా అప్రిషియేషన్ కావాలి. ఇవి 2 మనము ఎక్కువగా ఇవ్వగలిగితే ఇఫ్ వి కెన్ గివ్ అవర్ కిడ్స్ ఇనఫ్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్, అడ్మిరేషన్, appreciation and admiration, but these two things are only possible when we give them a lot of attention. The child will be very happy, and a happy child grows in a very wonderful manner. So it is our responsibility, it is in our hands what kind of childhood we bless our child with. మనం మన పిల్లలకు ఎటువంటి బాల్యాన్ని అందజేస్తాము అనేటువంటిది అది మన చేతుల్లో ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ అడిగేదేంటంటే, సెకండ్ స్టెప్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా మన పిల్లల్లో, చిన్న పిల్లల్లో పెంపొందించాలి అంటే హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డైలాగ్ విత్ దెమ్. ఎక్కువగా వాళ్ళతోటి సంభాషించండి. ఎక్కువగా మీరు ప్రశ్నించండి, వాళ్ళను ప్రశ్నించనివ్వండి. లెట్ దెమ్ డెవలప్ ద ఎబిలిటీ టు ఆస్క్ క్వెషన్స్. సో క్వెషన్స్ అనగానే మళ్ళీ సార్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. యెస్ ఆర్ నో క్వెషన్స్ ఉంటాయి. డిస్క్రిప్టివ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇంగ్లీష్ భాష గురించి మాత్రమే మాట్లాడట్లేదండి. మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ సెషన్‌లో మనం భాషా ప్రావీణ్యత గురించి, భాష ఎలా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ సెషన్స్‌లో ఉంది. ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్‌లో ఎవ్రీ డే విల్ హావ్ క్లాస్. ప్రతి క్లాస్‌లో ప్రతీది కూడా సీక్వెన్స్‌గా డెవలప్ చేస్తూ పోతాం. కానీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రోడ్ మ్యాప్‌ని అర్థం చేసుకుంటున్నాం. మన ప్రయాణం ఏంటి? మన గమ్యం ఏంటి? మన లెర్నింగ్ ఔట్‌కమ్స్ ఏముండాలి? ఈ
వర్క్ షాప్ అంతా అయిపోయేసరికి, మన ఈ ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయేసరికి, నేను పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి నైపుణ్యాలు ఏంటి అన్నది మనం ఇవాళ తెలుసుకుంటున్నాం. We are trying to define the learning outcomes of our online classes. So first, our child should develop empathy. Second thing, our child should develop good conversational skills. చక్కటి కన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే చక్కటి ఎబిలిటీ టు ఆస్క్ క్వెషన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వెషన్స్. అది యెస్ నో క్వెషన్స్ కావచ్చు. యెస్ నో క్వెషన్ అంటే ఏంటండి? నాన్న నా డ్రాయింగ్ ఎలా ఉంది? ఇది యెస్ నో క్వెషనా? కాదు. దీన్ని విస్తృతంగా మనం సమాధానం చెప్పాలి. హౌ ఇస్ మై పెయింటింగ్ డాడ్? సీ లుక్ ఎట్ ద టోన్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా 34%. When a child comes to you with this tone, hey dad, how's my picture? How's the picture I have drawn? Then you answer the child with the same tone. Reciprocate the answer with the same tone. Oh wow, that's so amazing. Oh wow, it's so good. You did it? Oh my goodness, that's so beautiful. See, this is how we tell them. This is what the child expects. Reciprocation of the tone. And please, it has to be very genuine. ఏదో నటించమని చెప్పట్లేదండి. పిల్లలు ఇట్టే కనిపెట్టేస్తారు. మనం నటిస్తున్నామా? లేదా అప్రిషియేషన్ అనేటువంటిది నిజంగా మన మనసు లోతుల్లో నుంచి వస్తుందా అనేది పిల్లలు ఊరికే గ్రహించేస్తారు. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను అన్నట్లుగా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్. లైక్ మై చైల్డ్ హ్యాస్ డ్రాన్ అ బనానా టుడే. ఇవాల్టి విషయం చెప్తున్నాను. He came to me and he started asking, like, Dad, how did you like my banana? And I said, oh, it is so amazing. It's so good. బా ఎంత చక్కగా గీశావు నాన్న. పైన ఏ షేప్ ఉందో కింద కూడా అదే షేప్ ఉంది. కలర్ ఎంత చక్కగా చేశావేంటి? ఎక్కడ కూడా ఎక్సెసివ్ గా యెల్లో అవ్వలేదు, ఎక్కడ కూడా పేల్ యెల్లో అవ్వలేదు అని 2 విషయాలు నేను చెప్పగానే, ఓహ్, now the child understands that my father has paid attention to my work. Appreciation. This is what we are talking about. Appreciation. సరే, ఇక్కడ కేవలం పిల్లలకే కాదు, పెద్దల గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఒక చిన్న విషయం తెలియచేస్తాను. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రోత్సాహం అనేటువంటిది చాలా అవసరం. ఎవ్రీబడీ నీడ్స్ అప్రిసియేషన్. Why? Why is it that many people are committing suicides? People are not dying of wars. ఒకప్పుడు యుద్ధాలతో ఎంతమంది చనిపోయేవారో అంతకంటే ఎక్కువగా, ఆకలితో ఎంతమంది చనిపోయేవారో అంతకంటే ఎక్కువ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ లో చనిపోతున్నారు లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అడిక్షన్స్. 15 ఏళ్ల నుంచి 16 ఏళ్ల నుంచి పిల్లలు అడిక్షన్స్ కి లోన్ అవ్వటం. సూసైడ్స్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి డిప్రెషన్. A feeling of unwantedness. నన్నెవరూ ఇష్టపడట్లేదు, నన్నెవరూ గుర్తించట్లేదు, ఐ హ్యావ్ నో వాల్యూ. బట్ ఇఫ్ అటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఏ ఒక్కరైనా సరే కాస్త అప్రిషియేషన్ చూపిస్తే, ఒక్కసారి వెన్ను తట్టితే అంతకు మించింది ఇంకొకటి లేదండి. A small word spoken to appreciate somebody will make him flower like anything. Like, for example, every one of you are very much aware of the fact that our Indian film industry has lost 2 great celebrities, 2 genuine, versatile actors, Irfan Khan and Rishi Kapoor. Yesterday, Shah Rukh Khan was recollecting the tweet. So Shah Rukh Khan was recollecting the moments that he spent with Rishi Kapoor on a tweet. ఏమన్నాడు సార్ షారుఖ్ ఖాన్? నేను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు షారుఖ్ ఖాన్ మొట్టమొదటిసారిగా రిషి కపూర్ పనిచేసేటువంటి దివానా సినిమాలో పనిచేశాడు. ఆ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ చాలా భయపడుతున్నాడు. అప్పటి వరకు ఒక సీరియల్ యాక్టర్ గా పనిచేశాడు. తనకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. కానీ ఆ స్క్రీన్ ని, పెద్ద కెమెరాని ఎదుర్కోవడానికి భయపడుతున్నప్పుడు తన షాట్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా రిషి కపూర్ తన యాక్టింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లకుండా అక్కడ కూర్చొని షారుఖ్ ఖాన్ షాట్ ని చూస్తూ కూర్చున్నాడట. ఎప్పుడైతే షారుఖ్ ఖాన్ షాట్ పూర్తి చేశాడో తన కూర్చున్న చోటు నుంచి నిలబడి లేచి వెళ్ళి
తన జుట్టుని నిమురుతూ, "హే! యూ హావ్ గాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నీలో చాలా ఎనర్జీ ఉంది. కీప్ అప్ దిస్ ఎనర్జీ. దట్ డే ఈస్ నాట్ ఫార్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ బాలీవుడ్" అన్నాడట. ఆ మాటలు నాకెంత కాన్ఫిడెన్స్‌నిచ్చాయో అది నాకు మాత్రమే తెలుసు. ఏ రకంగా నేను నా కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకోను అని చెప్పేసి 'షారుఖ్ ఖాన్' అన్నాడు. సరే, ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒక చిన్న సంఘటన సార్. ఒక వ్యక్తి తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు చక్కటి అప్రిషియేషన్ లభించినప్పుడు తను ఎలా జీవితంలో ముందుకెళ్తాడో గమనించండి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అప్రిషియేషన్ గురించి మనకు చాలా, చాలా అనెక్డోట్స్ చెప్పొచ్చు. బట్ లెట్ అస్ కన్ఫైన్ బికాస్ టైమ్ ఈస్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ ఎసెన్స్. వి హావ్ క్వైట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ టు డిస్కస్. సో మై డియర్ పేరెంట్స్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈస్ ప్లీజ్ షో సమ్ ఇంట్రెస్ట్ when you are talking to your child. Ask them questions. వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు మన దగ్గర నుంచే సమాధానాలు పొందేటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళకి కల్పించండి. లేదు, మన దగ్గర కంటే మనం వాళ్ళకు ఆ అవకాశం కల్పించనప్పుడు, దట్ ఈస్ వెన్ ద టీచర్ కమ్స్ ఇంటూ పిక్చర్. గురువు అవసరం ఇక్కడే వస్తుంది. మనకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో మన పిల్లల్ని పెడితే, ఖచ్చితంగా ఆ గురువులు పిల్లలతో స్నేహంగా ఉంటే వాళ్ళు జీవితంలో చాలా రాణిస్తారు. So, my dear parents, whenever the child asks you a question, don't cut out any question as a silly question, or don't tell any question that, oh my God, this question is beyond your age. You don't have to know this. No, not like that. సార్, మరి అటువంటి వాటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆ ప్రశ్న తనకి ఎందుకు మెదిలింది? ఎక్కడి నుంచి విన్నారు? ఇవన్నీ విషయాలను మనము కూలంకషంగా స్లోలీ వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. చేసిన తర్వాత అప్పుడు కాస్త చెప్పి, పూర్తిగా కాకుండా కాస్త, అంటే మనం ఎక్కడికైతే అవగాహన అవసరం అనుకుంటున్నామో అక్కడి వరకు మన పిల్లలకు చెప్పి, తర్వాత నాన్న ఇంక ముందు ముందు నువ్వు తెలుసుకుంటావులే. ఐయామ్ ష్యూర్ యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ ఫైండ్ ఔట్ మోర్ అబౌట్ థిస్ వెన్ ద టైమ్ ఈస్ రైట్. ఐ విల్ లెట్ యూ నో. నేనే చెప్తాను అని చెప్పేసి చెప్పాలి. సో 2 పాయింట్స్ మనం ఇప్పటిదాకా కవర్ చేశాము. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి, పిల్లల్లో చక్కటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే టీచ్ ఎంపథీ టు అవర్ చిల్డ్రన్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ డెవలప్ గుడ్ కన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్. కన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్‌లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎబిలిటీ టు ఆస్క్ క్వెషన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వెషన్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లిసనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ వి హావ్ వెరీ మచ్ కవర్డ్ దట్ థర్డ్ పాయింట్ ఆల్సో. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకుంది అదే, లిసనింగ్. ఆ లిసన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఒకసారి మీరందరూ చూడండి. LISTEN, లిసన్. ఈ లిసన్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం ఒక అనాగ్రామ్‌గా చేస్తే, చూడండి మళ్ళీ, మీలో చాలా మందికి తెలిసుండొచ్చు. కానీ తెలియని వాళ్ళకు ఇవాళ మనం ఇంకొక కొత్త పదం నేర్చుకుంటున్నాము. అనాగ్రామ్. అనాగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఒక పదాన్ని వెనక్కి, ముందుకి, ఆ అక్షరాలన్నీ కూడా ముందువి వెనక్కి, వెనక్కివి ముందుకి వేసి, అందులో నుంచి ఒక చక్కటి అర్థవంతమైనటువంటి పదాన్ని సృష్టించడాన్ని అనాగ్రామ్ అంటారు. ఉదాహరణకు సార్, లిసన్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఒక వర్డే, కాదని నేను అంటలేదు. కానీ ఆ లిసన్‌లో కూడా ఇంకొక పదం దాగుంది. ఒక సెకండ్ పార్ట్ ఆలోచించండి ఏంటో అది? LISTEN. లిసన్‌లో ఇంకొక పదం దాగుంది. ఏంటది? సైలెంట్. So to be a very good listener, you have to be silent. See, this class being taken on communication skills, I have taken necessary care not to turn off the AC or not to turn off the fan. Why? Because noise will become an hindrance. The fan will be making a lot of noise, the AC will be making a lot of noise. And so what will happen? My voice will be distorted. We can't have an effective communication. I should understand that. And so I understood it and I have cut down my AC and I have cut out my fan. In the same way, we should also be silent. When a child comes to us saying something, we have to be silent. What is the meaning of being silent? Being silent is not being quiet again.
భాష నేర్పించేటప్పుడు సరే, ఇవాళ మనం ఇంగ్లీష్ భాష గురించి కాదు కానీ, భాష నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా రకాల సైలెన్స్ ఉంది. సైలెన్స్, క్వైట్, కామ్, పీస్, ట్రాంక్విల్, ప్లాసిడ్, హాల్సియాన్, పాస్టోరల్, పసిఫిక్, ఇవన్నీ సైలెన్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాయి. కానీ ఇవాళ మన భాష క్లాస్ కాదు కాబట్టి, సో సైలెన్స్‌ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? డోంట్ బి జడ్జ్‌మెంటల్. వి ఆర్ రెడీ టు మేక్ జడ్జ్‌మెంట్స్. సో వెన్ ఎ చైల్డ్ ఈస్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక పిల్లవాడు మన దగ్గరకొచ్చి ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు, ఆ ప్రశ్న పూర్తిగా వినకుండా మధ్యలో నుంచే సమాధానం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. అలా కాదు. Please listen to the child with a lot of intent. When the child says, I have a question, oh, is that? What's the question? When the child is telling, because the child observes us. రోజు జీవితంలో వాళ్ళు మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్పెషల్లీ ద యంగ్ చిల్డ్రన్. ఎవరైతే 3 ఏళ్ల, 4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలున్నారో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 4 ఏళ్ల బాబున్నాడు. సో ఆ 4 ఏళ్ల బాబు అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాడు. నేను ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులతో మాట్లాడేటప్పుడు నా హావభావాలు ఎలా ఉంటున్నాయి. సో, నేను ఏదైనా ఒక జాగ్రత్తగా వింటున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్‌ప్రెషన్ పెట్టి వింటాను కాబట్టి, ఇలా వింటాను కాబట్టి, ఎప్పుడైతే నా బాబు నా దగ్గరకొచ్చి ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు, "ఓహ్! ఈస్ ఇట్ యూ హావ్ గాట్ ఎ క్వెషన్? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఆహా!" అని నేను వింటున్నప్పుడు హి ఫీల్స్ లైక్ ఓపెనింగ్ హిస్ హార్ట్ ఔట్ అండ్ కన్వేయింగ్ వాటెవర్ హి వాంట్స్ టు కన్వే. So first, if we want to develop speaking skills in our children, we have to be a very good listener. మనము మంచి లిసనర్ అయితే మన పిల్లలు మంచి స్పీకర్స్ అవుతారు. ఆ తర్వాత మన పిల్లలకు కూడా మనము లిసనింగ్ స్కిల్స్‌ని డెవలప్ చేయాలి. లిసనింగ్ స్కిల్స్‌ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే, కామన్‌గా నేను ఫాలో అయ్యేటువంటి ఒక క్లాస్ రూమ్ ఎక్సర్‌సైజ్. ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక ఫోర్త్ క్లాస్ చైల్డ్‌తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, నేను చేసేదేంటంటే, ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను. లేదా వెన్ ఐయామ్ టేకింగ్ ద క్లాస్ ఆర్ వెన్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు ద కిడ్స్, ఐ సడెన్‌లీ స్టాప్ అండ్ ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు టెల్ ఆర్ రిపీట్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ దట్ ఐ హావ్ స్పోకెన్. నేను చెప్పినటువంటి చివరి వాక్యాన్ని ఒకసారి రిపీట్ చేయండమ్మా అంటాను. ఇన్ ద బిగినింగ్ దే యూజ్డ్ టు హావ్ ఎ లిటిల్ ట్రబుల్. స్టార్టింగ్‌లో కొంతమంది ఇబ్బంది పడేవారు. జూన్ మంత్‌లో, జులై మంత్‌లో. ఎందుకు అంటే ప్రాపర్ లిసనింగ్ స్కిల్స్‌ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోలేదు కాబట్టి. వెన్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ మై కిడ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఐ ఓన్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ ఇన్ English. Yes, in the beginning, it may be a little difficult for them to comprehend what I am speaking. But again, I also make a choice of words which are very simple for the children to understand. And then I use this simple vocabulary in the class. And then suddenly, at some point of time, I stop and I ask them, come on, repeat. What was my last phrase? What was my last sentence that I have spoken? Can anybody tell? Then slowly children start paying attention. You never know when is sir going to stop in the middle and will ask us to repeat the sentence. ఎప్పుడు సార్ ఆపుతారో తెలీదు. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆ చివరి సెంటెన్స్ చెప్పమంటారో తెలీదు కాబట్టి పిల్లలు జాగ్రత్తగా వింటారు. ఐయామ్ టెల్లింగ్ యూ సర్, ఐ ట్రైడ్ దిస్ ఇన్ మై క్లాస్ రూమ్ అండ్ ఇట్ హాస్ ఈల్డెడ్ వండర్‌ఫుల్ రిజల్ట్స్. ఏ స్థాయి కంటే ముందు నేను చిన్న చిన్న వాక్యాలు చెప్పి ఆపేవాడిని. తర్వాత లెంథీ సెంటెన్స్‌లు కూడా చెప్పేసిన మై చిల్డ్రన్ వర్ ఏబుల్ టు రిపీట్ ఎ లెంథీ సెంటెన్స్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్. అండ్ వన్ గ్రేట్ థింగ్ దట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు నేను గుర్తించిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే, చిల్డ్రన్ use the same pauses that I have used. They use the same intonation that I have used. They use the same tone. If I have used a raising tone, they too use the same raising tone. If I have used a falling tone, they use the same tone. So in order to develop good listening skills in our children, this is one thing that we can do. Or one more thing that we can do is tell a story. Storytelling has got a lot of benefits.
ఎన్ని రకాల నైపుణ్యాలను పిల్లల్లో పెంపొందిస్తుంది స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేటువంటిది మనం ఇంకా తెలుసుకుంటాము. బికాజ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ థాట్. మనం నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు డెఫినెట్‌లీ స్టోరీ టెల్లింగ్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో, స్టోరీ టెల్లింగ్ సెషన్ మన పిల్లలకు ఎంత గొప్పగా దోహదపడుతుంది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకుంటాం. సో, పిల్లలకు స్టోరీ చెప్తూ ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ అక్విజిషన్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. పిల్లలకు పదజాలాన్ని పెంపొందించాలి అంటే, భాషను పెంపొందించాలి అంటే, ఖచ్చితంగా స్టోరీ టెల్లింగ్ చాలా గొప్ప ఉపకరణంగా మనకు దోహదపడుతుంది, సహాయపడుతుంది. సో, పిల్లలకు ఆ కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు ఆ కాంటెక్స్ట్‌ని మనం ఇవ్వాలి. కాంటెక్స్ట్‌ని బట్టి అర్థం చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు పిల్లలు. సరే, దట్ వి విల్ గో లేటర్ ఇన్ డీటెయిల్. సో, ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్‌లో కూడా స్టోరీ చెప్తూ మధ్యలో స్టోరీ ఆపేసి, ఓకే, చిన్న స్టోరీస్ చెప్పాలి. చిన్న స్టోరీస్ చెప్పాలి. ఎలా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెన్ ఐ గో టు మై క్లాస్, వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ మేక్ ఆల్ మై చిల్డ్రన్ సిట్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ ఆస్క్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్. ఐ మేక్ దెమ్ సిట్ ఇన్ ఎ సర్కిల్. వాళ్ళందరూ చక్కగా ఒక సర్కిల్‌లో కూర్చుంటారు. సర్కిల్‌లో కూర్చున్నాక మొట్టమొదటి విద్యార్థిని ఒక మాట అంటాను నేను. నాన్న, నౌ యూ టెల్ ఎ సెంటెన్స్ టేకింగ్ వన్ క్యారెక్టర్, ఎనీ క్యారెక్టర్. You can take Rahul, you can take Shahrukh, you can take Sachin, you can take Rohit Sharma, Virat Kohli, or anybody else, Chiranjeevi, Pawan Kalyan, whoever you want to take. Take one character and tell one sentence. ఒక సెంటెన్స్ ను చెప్పాలి అని చెప్తాం. మనము స్టోరీ టెల్లింగ్ చెప్తాం. స్టోరీ టెల్లింగ్ చేద్దాం. నువ్వు ఒక సెంటెన్స్ చెప్తావు. ఆఫ్టర్ నంబర్ 1, నంబర్ 2 విల్ టెల్ ఎ సెంటెన్స్. కానీ నంబర్ 2 ఏం చేస్తాడంటే నంబర్ 1 చెప్పిన సెంటెన్స్‌ని రిపీట్ చేస్తూ తను కొత్తగా ఇంకొక సెంటెన్స్ చెప్తాడు. దెన్ థర్డ్ స్టూడెంట్ విషయానికి రాగానే థర్డ్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక కొత్త సెంటెన్స్ చెప్పాలి. ఆ 2 వాక్యాలకు ఇంకొక కొత్త వాక్యాన్ని జోడించాలి. కానీ ఆ కొత్త వాక్యాన్ని జోడించడానికంటే ముందు ఇదివరకు ఉన్నటువంటి ఆ నంబర్ 1 అండ్ నంబర్ 2 స్టూడెంట్స్ చెప్పిన సెంటెన్స్‌ని వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. ఈ రకంగా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 గ్రాడ్యుయల్‌గా సైజ్‌ని పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఒకేసారి మనం 10, 12 స్టూడెంట్స్‌ని పెడితే దట్ అగైన్ డిపెండ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. అండర్‌స్టాండింగ్ అవర్ ఆడియన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ వయసు పిల్లలతోటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాము. ఒక ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే 15 మందిని కూర్చోబెట్టొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు మెమరీ స్కిల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఉంటారు. చాలా పదాలతోటి వాళ్ళకి పరిచయం ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ అదే మనం ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ చైల్డ్, సిక్స్త్ క్లాస్ చైల్డ్ అయినప్పుడు నాట్ మోర్ థాన్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 6 స్టూడెంట్స్ కంటే, 8 స్టూడెంట్స్ కంటే పెద్ద గ్రూప్ లేకుండా వాళ్ళే ఆ సెంటెన్సెస్‌ని రిపీట్ చేస్తూ ఒక చక్కటి కథల్లాగా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ డెవలప్ లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ అవర్ చిల్డ్రన్. నేను భాష గురించి మళ్ళీ చెప్పట్లేదండి. అది తెలుగు కానివ్వండి, హిందీ కానివ్వండి, ఉర్దూ కానివ్వండి. ఏ భాష అయినా సరే పిల్లల్లో లిసనింగ్ స్కిల్స్‌ని పెంపొందించడానికి ఇది ఎక్సర్‌సైజ్ మనకు చాలా బాగా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ నౌ లెట్ us కమ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్. టీచింగ్ వొకాబులరీ. సార్, భాష ఒక మంచి పూలమహారంగా, ఒక పూలదండగా మనం వర్ణిస్తే, ఒక పూలదండలో ఉండేటువంటి 2 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు దారం, పువ్వులు. దారం అనేటువంటిది స్ట్రక్చర్. దాన్నే మనం గ్రామర్ అంటాం. సో, గ్రామర్‌తో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటువంటి విధానం ఒకటుంది. గ్రామర్‌తో పని లేకుండా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకేజీ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. I am not boasting about my children, but at our place, స్పార్కిల్ ద స్కూల్‌లో యూకేజీ స్థాయి నుంచి పిల్లలు చక్కగా సెంటెన్సెస్‌లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ అంటే తెలీదు, వర్బ్ అంటే తెలీదు, ప్రెడికేట్ అంటే తెలీదు, టెన్సెస్ తెలీదు, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, అగ్రీమెంట్ తెలీదు, కాన్కార్డ్ తెలీదు. ఇవేవి తెలియకుండా చక్కగా ఇంగ్లీష్‌లో కమ్యూనికేట్ అవుతారు. యూకేజీ స్థాయి నుంచే ఫస్ట్, సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ సర్? లిసనింగ్ ఈస్ ద కీ. సో, రాదర్ థాన్ గ్రామర్, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ వే. గ్రామర్ తోటి ఎలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనేది అది డిఫరెంట్ వే. అడల్ట్స్‌కి బాగా దోహదపడుతుంది. కానీ చిన్న పిల్లలకు మాత్రం మనం లిసనింగ్ ద్వారానే భాషా ప్రావీణ్యతను పెంపొందించొచ్చు. సో, ఒక భాషను మనం పూలదండగా తీసుకున్నట్లయితే దారము
గ్రామర్ అవుతుంది. పువ్వులు పదాలవుతాయి. భాషలో రెండే ఉంటాయండి. వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్. మనకున్నటువంటి ఈ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్‌ని కూడా మీరు తీసుకున్నట్లయితే భాషా భాగాలను, ఆ 8 భాషా భాగాలు రెండిటిగా వి కెన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. వన్ యాస్ వొకాబులరీ అండ్ ద అదర్ యాస్ స్ట్రక్చర్. So we have to teach respectable vocabulary to our respectful, respectful vocabulary to our children. Now, for example, చూడటం గురించి ఉంది. ఒక పదం గురించి మనం ఇవాళ ఒక ఉదాహరణకు నేను చెప్తున్నాను. సీ అనేటువంటి పదం ఉంది. సీ ఎప్పుడు వాడాలి? లుక్ ఎప్పుడు వాడాలి? వాచ్ ఎప్పుడు వాడాలి? అబ్జర్వ్ ఎప్పుడు వాడాలి? పీప్ ఎప్పుడు వాడాలి? సో, ఈ పదాలన్నీ కూడా చిన్న పిల్లలు వాడేవే అండి. అమ్మా! ఇంత కష్టమైన పదాలు ఏంటి సార్? మనమంటే పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి మనం ఇవన్నీ వాడగలుగుతాం. మన పిల్లలకి తెలీసా అంటే, లేదండి. చాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ చూస్తున్నారు. మై ఎల్డర్ చైల్డ్ కమ్స్ రన్నింగ్ టు మీ టు కంప్లెయిన్ ఆన్ హర్ బ్రదర్. తమ్ముడు ఫోను చూస్తున్నాడు అని నా దగ్గరికి కంప్లెయింట్ చేయడానికొచ్చినప్పుడు, వాట్ విల్ షీ కంప్లెయిన్? భాష ఏదైనా కావచ్చు. కానీ అక్కడ వాడాల్సిన వర్బ్ ఏంటి? అదే ఇంగ్లీష్ భాష వాడేటప్పుడు డాడ్ మై బ్రదర్ ఈస్ వాచింగ్ ఫోన్, వాచింగ్ ద మొబైల్. దట్ ఈస్ హౌ దే సే. అంటే టీవీ కానివ్వండి, సినిమా కానివ్వండి, ఒక స్క్రీన్‌ని చూస్తున్నప్పుడు వాచ్ అనే పదం వాడాలి. అటు చూడండి, ఇటు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ చూడండి అని చెప్పడానికి లుక్ అనే పదం వాడాలి. ఓకే. తర్వాత తొంగి తొంగి జూస్తున్నారు. లైక్ ఇప్పుడు నేనిక్కడ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ప్రతి కాసేపటికి నా పిల్లలొచ్చి నేనేం జేస్తున్నాను అని చెప్పేసి తలుపు తీస్తుంటారు. ఇలా తొంగి చూసి వెళ్తూ ఉంటారు. దాన్నేమంటారు? పీప్ అంటారు. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ వొకాబులరీ. మీరు నేను గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టం. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నానండి. 40 words in a day a child can acquire 40 words. So don't think that it's very challenging for our child. No, they have a lot of creative genius in them. 40 words are just nothing to them. So we have to develop this kind of వొకాబులరీ, యాక్టివ్ వొకాబులరీ మన పిల్లల్లో మనము పెంపొందించాలి. యాక్టివ్ వొకాబులరీ రోజు వారి జీవితంలో మనం వాడేటువంటి పదాలేవైతే ఉన్నాయో వాటిని రోజు వాడేటువంటి పదాలను మనం పిల్లలకు కొంత నేర్పించగలగాలి. మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను సార్. మన పద సంపద ఎంత పెద్దగా ఉంటే, మన పద సంపద ఎంత విస్తృతంగా ఉంటే, ద మోర్ డైవర్స్ అవర్ వర్డ్ బ్యాంక్ ఈస్, ద మోర్ ఎక్స్‌టెన్సివ్ అవర్ వొకాబులరీ ఈస్, ద బెటర్ ఈస్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్. మన ఆలోచన పరిధి కూడా అంతే విస్తృతంగా ఉంటుంది. మనిషి యొక్క ఆలోచనలు తనకు తెలిసిన పదాలకు పరిమితమై ఉంటాయి కాబట్టి, ఎన్ని సాధ్యమైనంటి పదాలు మన పిల్లలకు నేర్పగలిగితే అంత గొప్ప విషయం. So the most important thing, sir, I hope you're all keeping a track of all the important things that I am telling. First, uh, as a teacher, I would try to recollect it. I would like to recall. First one is to develop communication skills in our children. We have to develop empathy in them. Empathy is nothing but emotional intelligence, the ability to understand others and their own feelings, their own emotions, and could be able to convey them and able to portray them. This is the first important thing. And second important thing is develop conversational skills. కన్వర్జేషన్ అనగానే చక్కటి సంభాషణ. సంభాషణలో ఎప్పుడైనా ఆస్కింగ్ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సరింగ్ క్వెషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన పిల్లలు చక్కటి క్వెషన్స్ అడిగే నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించాలి. చక్కటి సమాధానాలు చెప్పే కళను కూడా వాళ్ళకు నేర్పించాలి. దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ వెరీ గుడ్ లిసనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. చక్కటి లిసనింగ్ స్కిల్స్ ని, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ని మన పిల్లల్లో పెంపొందించాలి. ఫోర్త్ వన్ చక్కటి వొకాబులరీని డెవలప్ చేయాలి. తర్వాత దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ దట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ టుడే. ఇవాల్టి సెషన్‌లో మనము ఇది చివరి పాయింట్‌గా తీసుకుంటున్నాము. I can see few participants here, but no questions have been raised. So, I would like to conclude this session soon after this last topic. The last one is teach the power of pausing.
Yeah, what was that? I did not speak anything for a while. What was that? That was a stop, not a pause. నేను పాజ్ తీసుకోలేదు. ఇట్ వాస్ ఎ కంప్లీట్ స్టాప్. ఆగిపోయాను అక్కడ మాట్లాడకుండా. కానీ చిన్న పిల్లల్ని చూసినట్లయితే మీరు చూడండి, బిగిన మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు. మధ్యలో గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. కొన్ని పదాలు మింగేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకలా జరుగుతుంది? అంటే ఆఫ్‌కోర్స్ మనందరికీ తెలుసు స్పీచ్ ఈస్ ఎ మెకానిజం. కంప్లీట్‌లీ ఆ వోకల్ కార్డ్స్ కదిలినప్పుడు మన ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసలే భాషకు ప్రాణం పోస్తున్నాయి. Sound is happening because of our inhalation and exhalation. When we are exhaling, the air that is coming out of trachea is making the vocal cords vibrate, and those vocal cords are making some sounds. As long as those sounds are meaningful, it is called as language. ఆ శబ్దం అర్థవంతంగా ఉన్నంత సేపు మనం దాన్ని భాష అంటాం. సో, మన పిల్లలు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు బిగిన ఆగకుండా గుక్కబట్టినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ స్పీచ్ కాంపిటీషన్స్‌లో లేదా ప్రెజెంటేషన్స్‌లో ఇవన్నీ మనం సర్వసాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. మనం మన పిల్లలకు నేర్పాల్సింది పాజ్. ఎక్కడ కాస్తంత విరామించుకోవాలి. మనం మన పాజెస్‌ని చక్కగా ప్లాన్ చేయగలిగితే అవర్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి వెరీ, వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో, లెట్ us టీచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు ప్లాన్ దేర్ పాజెస్. ఎక్కడ పాజెస్‌ని ప్లాన్ చేయాలి అన్నది కూడా మనం మన పిల్లలకు నేర్పాలి. సో, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, దిస్ session is dedicated to exclusively develop few things in our children. మన పిల్లల్లో బేసిక్‌గా కొన్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ని పెంపొందించడం కోసం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను సాధారణంగా. ఒక పేరెంట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు. కొంతమంది విద్యార్థులు పెద్దయ్యాక అడుగుతుంటారు. ఏమని? సార్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ నేర్పించేటప్పుడు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్పించేటప్పుడు, జస్ట్ ఎ మినిట్ సెషన్స్ నేర్పించేటప్పుడు, ఎక్స్‌టెంపోరే నేర్పించేటప్పుడు, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించేటప్పుడు, సార్, ఐ నెవర్ గాట్ ఆన్ టు ద డేస్ సార్. నేనెప్పుడు వేదిక మీదికి రాలేదు. ఎప్పుడు చాలా మంది ఆడియన్స్‌ని అడ్రెస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చేయాలంటే చాలా భయంగా ఉంది సార్. రైట్. సార్, వి ఆర్ ద క్రియేచర్స్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాబిట్స్. మనం ఎలాంటి అలవాట్లను చేసుకుంటామో, అలాంటి వారుగానే తయారవుతాము. కాబట్టి మన పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే అనర్గళంగా వాళ్ళ భావ ప్రకటన చేయడం మనం వాళ్ళకు నేర్పాలి. కమ్యూనికేషన్ అంటే అదేనండి, భావ ప్రకటన. మెనీ పీపుల్ సే, "సార్, మై సన్ డజంట్ టాక్ మచ్." కొత్త వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడడు. నాతో కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడడు. రేపెట్లా ఉంటాడో అని కాస్త భయంగా ఉంటది. Unfortunately, every time as a child, when he or she tried to speak, we were ready to judge them. And that is one reason why the children have stopped talking to us. And that is what we are seeing now after they have grown up. వాళ్ళు పెరిగి పెద్దయ్యాక ఇవాళ అదే చూస్తున్నాం మనం. తండ్రి, తల్లి, కొడుకు, కూతురు అందరూ ఒకే గదిలో కూర్చొని ఉంటారు. కానీ సైలెన్స్, నిశ్శబ్దం రాజ్యం ఏలుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే, మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు ఆ స్వేచ్ఛనివ్వలేదు. వాళ్ళు ఏది మాట్లాడాలన్నా, వాళ్ళు మాట్లాడడానికంటే ముందే మనం వాళ్ళకు భయపెట్టడం. తరగతి గదుల్లో కూడా జరిగేదదే అండి. ఐయామ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్. దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ టీచర్స్ లైక్ దిస్ హూ రియల్లీ ఎంకరేజ్ ద చిల్డ్రన్ టు స్పీక్ డెడికేటెడ్‌లీ. ఒక 5 మినిట్స్, 10 మినిట్స్ వాళ్ళ క్లాస్‌లో ఓన్లీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు స్పీక్. దే డెడికేట్ 10 మినిట్స్ ఆఫ్ దేర్ టైమ్ ఓన్లీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు స్పీక్. అలాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప కమ్యూనికేటర్స్‌ని తయారు చేస్తారు. అలా కాకుండా చాలా మంది టీచర్స్ ఏం చేస్తారు? లెసన్ త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి, నోట్స్ త్వరగా రాయించాలి కాబట్టి, కరెక్షన్ చాలా చేయాల్సుంది కాబట్టి, పిల్లల్ని పెద్ద పెద్ద కనుగుడ్లు చేసి భయపెడతారు. సిట్ డౌన్. దే నెవర్ గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్. అండ్ దట్ విల్ హావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్టర్ దే గ్రో అప్ ఆర్ ఇన్ దేర్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇయర్స్.
So, my dear parents, a school will definitely do what it has to do. Of course, a school which is equipped and enhanced with proper teaching faculty will definitely do what it has to do. But it is also our responsibility. Mana బాధ్యత కూడా. సో, మనం కూడా చాలా బాధ్యతగా మన పిల్లల్లో ఎటువంటి నైపుణ్యాలను పెంపొందించాలి అనే విషయాలను తెలుసుకుందాము. అందులోనే భాగంగా ఇవాళ మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను మీ అందరికీ ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. మీ పిల్లలతో మీరందరూ సరదాగా చేయడానికి ఒక చిన్న టాస్క్. I hope everybody is able to see this picture. మీరందరూ ఈ పిక్చర్‌ని చూడగలుగుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇదే పిక్చర్‌ని మన పిల్లలకు చూయించి ఆస్క్ దెమ్ టు బిల్డ్ ఎ స్టోరీ. ఆస్క్ యాస్ మెనీ క్వెషన్స్ యాస్ పాసిబుల్. నేను ఒప్పుకోను అని ముందే చెప్పండి మీరు. చాలా విస్తృతంగా పిల్లలు ఈ చిత్రపటాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని చెప్పగలగాలి. ఓకే. ఈ చిన్న యాక్టివిటీ ఇవాళ మీరు మీ పిల్లలతో చేయండి. ఒకవేళ మన పిల్లలు ఆసక్తి చూపెట్టట్లేదు అనుకుంటే దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. పిల్లలు ఆసక్తి చూపెట్టకపోవడం అనేది ఉండదు. వాళ్ళకు అది ఇబ్బందిగా అనిపించినప్పుడు, లేదా నేను ఇది చెయ్యలేను, ఇది చెయ్యకపోతే మా నాన్న, మా అమ్మ నన్ను అరుస్తారు, లేదా నాకేమీ తెలీదనుకుంటారు, లేదా నన్ను ఇంకొకరితో పోలుస్తారు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఐయామ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ థిస్ డాడీ అని చక్కగా చెప్పేసి జారుకుంటారు పక్కకి. అలా కాకుండా వాళ్ళతో మీరు కాస్త టైం గడిపి సాధ్యమైనన్ని ప్రశ్నలు మీరే వేయండి. వాట్ డు యూ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్? ఓకే. కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ ద కలర్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్? వాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ కలర్? ఓకే. వాట్ living thing do you see in this picture? Okay, what could have happened before and what do you think will be the possible things happening later? So ask these kind of questions. ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగి పిల్లలతోటి ఒక చక్కటి కథ. ఓకే. దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ పిల్లలతోటి ఈ చిన్న కథ చెప్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. రాయించాల్సిన పని లేదండి. డోంట్ స్ట్రెస్ ఆన్ రైటింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే. ఇఫ్ దే కెన్ టెల్ దిస్ స్టోరీ అండ్ సీ 3 ఆస్పెక్ట్స్‌ని ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి మీరు కూడా. మీ పిల్లవాడు చెప్పేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన విషయాలు ఫస్ట్ భాష ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాడు? 2 టోన్ ఎలా ఉంది? 3 బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది? మీరు గమనించిన విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్. లేదా మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్‌లీ పోస్ట్ దెమ్. Okay, sir, my child has used this body gesture or this body posture or he has used his hands like this. Okay, what does it represent? ఇటువంటి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీ అందరికి 349272. సో దానిపైన మీకున్నటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా మీరు అడగవచ్చు. సో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ సర్, దిస్ సెషన్స్ విల్ కంటిన్యూ. మరొక్కసారి నేను చెప్తున్నాను, ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే మనం పిల్లల్లో చక్కటి నైపుణ్యాలని పెంపొందిస్తే వాళ్ళు ఎదిగే కొద్దీ వాళ్ళల్లో ఉన్న నైపుణ్యాలు ఇంకా బాగా పెరిగి ఇంకా చక్కగా రాణిస్తారు. రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ బడ్డింగ్ we have to nurture the children with the right set of skills. It's not the responsibility of anybody. As a parent, it is your responsibility and my responsibility to see that our children grow up in a right way. That is what Sparkle is always dedicated for. Imbibing, right? Instilling and evolving. Imbibing right knowledge, instilling good habits, and evolving a new generation. ఒక నూతన తరాన్ని నాంది పలకాలనేటువంటి సదుద్దేశంతోటి స్పార్కల్ ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. రైట్. సో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ మై సెషన్ with is
ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి, రైట్? ఒక చివరి మాట, మా గురువు గారిని నేను స్కూల్ స్థాపించేటప్పుడు అడిగాను, సార్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి కొటేషన్ కావాలి నాకు అని. తిరిగి రాని బాల్యానికి తరిగిపోని భరోసా అని చెప్పేసి ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు మా గురువు గారు పఠాన్ ఫజరుల్లా గారు. సో ఆ భరోసాని మనం మన పిల్లలకు కల్పిద్దాం. బాల్యం అనేటువంటిది మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఈ తిరిగి రాని బాల్యానికి ఒక తరిగిపోని భరోసాని మనం కల్పిద్దాం. స్పార్కిల్ ద స్కూల్ is very, very thankful to all the parents who have attended this live session and who have watched this video. And foremostly, I would like to thank all the people who have subscribed to my channel. ఓకే. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. I will keep updating many videos which will help our children to come up with flying colors and they sparkle in life.